اسد عباس بھائی کیونکہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کے بیٹے کے حوالے سے کیونکہ اس کا آپریشن ہے تو ظاہر ہے میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے کہوں گا کہ سب ڈونیٹ کریں، ان کی فیملی کی ہیلپ ہو جائے۔ جی آپ بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کینیڈا سے بول رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، ہر گزرتا دن ہم کو بتلاتا ہے کہ ہم اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہیں، اور جو اس دنیا میں آیا ہے بہرحال اس کو اس فانی دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ یہاں ہزاروں قبریں ہیں، ہزاروں لوگ مدفون ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بنا کائنات نہیں چل سکتی، زندگی ختم ہو جائے گی اوروں کی جو ہم سے محبت کرتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ آج بھی زندگیاں چل رہی ہیں اور لوگ ظاہر کے زیر لحد اس وقت دفن ہیں۔ ناظرین محترم، قبرستان سے مخاطب ہونے کا مقصد صرف یہی ہے کہ مجھ سمیت آپ کو بھی احساس رہے کہ ہم کو اس فانی دنیا سے جانا ہے۔ ہم نے جناب اسد عباس مرحوم کے حوالے سے آپ کو پل پل ہر خبر سے آگاہ رکھا، اور آپ کو ہم ہر خبر ظاہر کے پہنچاتے رہے آپ تک کہ اسد عباس کی حالت اب یہ ہے، اور اسد عباس جب ظاہر کہ ان کی آخری رسومات تھیں ہم اس وقت بھی آپ کے ساتھ رہے اور آپ کو آخر تک ہم تمام ہی معاملات سے آگاہ کرتے رہے۔ مگر ناظرین محترم، اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کی قبر پر ظاہر کہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسد عباس کا بیٹا نقی عباس کس عالم میں ہے، کس حال میں ہے؟ ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز نے اس بچے کا آپریٹ بتا رکھا تھا، مگر پیسے نہ ہونے کے باعث بچے کا آپریٹ ناممکن تھا، اور بچہ ظاہر ہے کہ درد اور کرب کے عالم میں تھا، بچہ پریشان تھا۔ اور اب جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اور جس خبر سے آپ کو آگاہ کرنے والا ہوں، بچے کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، اور بچے کی حالت کو دیکھ کر ماں کا کرب، درد، وحشت، پریشانی، المناکی اور تذبذب جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ماں انتہائی پریشان ہے کہ کوئی مسیحا آئے اور میرے بیٹے کا علاج کرائے۔ ناظرین محترم، ہم اول روز سے آواز اٹھا رہے ہیں اور آواز بن رہے ہیں۔ اب ہم گھر والوں کو بھی سامنے نہیں لا سکتے، چونکہ ان کی جو امی ہیں، جو اسد عباس مرحوم کی اہلیہ ہیں، وہ اس وقت عدت کے ایام گزار رہے ہیں، اور یہ ممکن نہیں، یہ مناسب نہیں کہ دوران عدت ہی وہ اپیلیں کرتی رہیں۔ اب ایسا ممکن نہیں ہوگا، اب ادھورا کام ہم کو کرنا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آواز کون کون اٹھا رہا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کی بہت گالیاں سنی، میں نے خود کو بہت بھلا برا سن لیا آپ کی زبان سے، آپ کا مشکور ہوں، اور ظاہر ہے کہ میں تشکر کے الفاظ ہی ادا کر سکتا ہوں کہ آپ نے بہت کرم فرمایا، اور آپ نے مجھ کو بہت محبتوں سے نوازا کہ مجھ کو آپ معلوم نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، میری ماں بہنوں کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ معلوم نہیں، میں ظاہر ہے کہ قبرستان میں کھڑا ہوں، ابھی بھی احساس نہیں ہے تو معلوم نہیں کب ہوگا، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے۔ مگر اب جو میں آپ کو بتلانے والا ہوں، ڈاکٹرز نے اسد عباس کے بیٹے، جو کہ چھوٹا اسد عباس ہے جس کا نام نقی عباس ہے، اس کے آپریٹ کا ظاہر ہے کہ بتلا دیا ہے، اور اس کے آپریشن کی تاریخ گھر والوں کو دے دی ہے۔ پیر کے روز اس بچے کا آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین محترم، جو اپ کمنگ منڈے ہے یعنی پیر کے دن اس بچے کا آپریشن کیا جائے گا نیشنل اسپتال فیصل آباد میں۔ اس بچے کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم بچے کی تصاویر تو آپ ساتھ ساتھ چلتی دیکھ رہے ہیں، مگر ہم بچے کی بیماری آپ کو یہاں اسکرین پر نہیں دکھا سکتے، ظاہر ہے کہ بہت ساری ریسٹرکشنز ہوا کرتی ہیں۔ لیکن جہاں ہمارے لاکھوں پاکستانی ہم کو سننے والے تھے، وہاں اوورسیز پاکستانی بھی ہم کو سنتے رہے، اور میں پاکستانیوں کا اور اوورسیز پاکستانیوں کا مشکور ہوں، اور ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز پر گاہے گاہے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ظاہر ہے کہ
नजराना भेजा, अतिया भेजा, ताकि हम ज़ाहिर है कि वो डोनेशंस जो थी वो असद अब्बास भाई की फैमिली को जाती रही असद अब्बास भाई के इलाज के लिए। मगर हम फिर बतलाते रहे और आवाज़ बनते रहे उस बच्चे की कि असद अब्बास का बेटा बीमार है, ज़ाहिर है कि उनका कोई कमाने वाला नहीं है, तो हमको डोनेशंस भेजने होंगे। हमारी ये आवाज़ कनाडा के एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी तक पहुंची और उस ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने हमसे राबिता किया और हमको कॉल की। कॉल करके उस शख्स ने हमसे क्या कहा और ज़ाहिर है कि उसके जज्बात क्या थे, ज़रा मैं चाहूँगा कि आप ज़रा वो चलाइए और आप तमाम कौम उनके जज्बात, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो दर्द है एक पाकिस्तानी भाई के लिए, वो ज़रा सुन लीजिए, ज़रा चलाइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अहमद नसीर साहब। मैंने यूट्यूब पे आपका प्रोग्राम देखा था। असद अब्बास भाई क्योंकि दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे के हवाले से, क्योंकि उसका ऑपरेशन है, तो ज़ाहिर है मैं डोनेट करना चाहता हूँ और सबसे कहूँगा कि सब डोनेट करें, उनकी फैमिली की हेल्प हो जाए। जी आप बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कनाडा से बोल रहा हूँ। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे और आपके रिस्क में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए और इसी तरह आपको लोगों की मदद करने वाला बनाए और आप हमेशा लोगों का साथ देते रहें, लोगों का दर्द बांटते रहें। हमारे प्लेटफॉर्म यानी डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से और जितने भी हमको देखने वाले हैं उन तमाम ही की जानिब से आपको सलाम और आपको ढेर सारी दुआएं कि आपने एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते एक पाकिस्तानी भाई का दर्द ना सिर्फ महसूस किया बल्कि उसके बच्चे का दर्द महसूस किया और उसकी माँ का जो कर्ब है, जो उसकी माँ की वहशत दिन ब दिन बढ़ रही है और उसकी माँ की अलमनाकी जो बढ़ रही है, परेशानी जो बढ़ रही है, आपने उसको महसूस करते हुए ज़ाहिर है कि डोनेशंस भेजे। अल्लाह आपको सलामत रखे। नीचे स्क्रीन पर असद अब्बास भाई की जो अहलिया हैं, जो उनकी ज़ौजा हैं, उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो चल रहे हैं। आप उनसे राबिता करके आप उनको ज़ाहिर है कि अपने डोनेशंस इसी बैंक अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं ताकि वो पीर के रोज़ अपने बच्चे का इलाज करा सकें। इलाज तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से अब हो जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारी अद्वियात होती हैं, अब बहुत सारे मामलात होते हैं, अस्पताल के बहुत सारे अखराजात होते हैं, ताकि आपके डोनेशन भेजने के बायस उनको किसी किस्म की हडल ना हो, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। मैं आपसे आखिरी बार फिर अर्ज़गुज़ार हूँ और दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप दिए गए बैंक अकाउंट नंबर पर अपने डोनेशंस भेजिए ताकि असद अब्बास भाई का बेटा जो है नकी अब्बास, उसका ऑपरेशन कामयाब हो सके। और जिन्होंने डोनेशन भेजे मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। आखिर पर बस मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप एक मर्तबा देखिए कि इस वक्त हम शहर खामोशा में मौजूद हैं और ये वो शहर खामोशा हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ दफन हैं। वो यही शायद सोचा करते थे मेरे और आपकी तरह कि हमारे खामोश हो जाने से शायद कायनात की नब्ज़ रुक जाए या कायनात खामोश हो जाए, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। हम सबको बहरहाल इस फ़ानी दुनिया से चले जाना है और हमको यूं ही मिट्टी का ढेर बन जाना है। हम मिट्टी हैं और मिट्टी में चले जाना है। तो ऐ इब्ने आदम, अकड़ किस बात की? एक दूसरे को गालियाँ क्यों बकी जाती, भला बुरा क्यों कहा जाता है? एक शख्स जो किसी के लिए अच्छा करना चाहता है उसको बुरा क्यों बोला जाता है? और बराह रास्त उसकी माँ बहन को नंगी और गंदी गालियाँ भी दी जाती हैं। मालूम नहीं कि हमें कब शऊर आएगा, हमको कब अक्ल आएगी और हम कब अपने मुसलमान बहन भाई का दर्द बांट सकेंगे। मैं इंतहाई इस वक्त भरे हुए दिल से आपसे बात कर रहा हूँ। आखिर पर यही कहूँगा कि आप मोहब्बत से रहें और मुसलमान बहन भाइयों का दर्द बांटते रहें। ना जाने ये सांसों की माला कब टूट जाए। डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। शहर खामोशा से आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल यानी अहमद नसीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामिद नासिर।